History and genesis. If we talk about the development of hydropower from Stone Age to this 21st century, the most development work and the revolutionary work is done in 19th and 20th century. During the early ages, water wheel helps human to do several work like irrigation crops and grinding grains. The water wheel also brought revolutionary improvement in paper mills, textile mills, and metallurgical plants. Later, water wheels were replaced by the smaller, cheaper, and more efficient water turbine. BME, the French engineer, introduced the first model of water turbine in 1827. This was the first design of reaction turbine capable of generating 6 horsepower or 4.5 kilowatt with two sets of blades largely in opposite direction, probably the most important year in hydropower history. 1831, when electric generator was invented by Michael Faraday. Here in figure, we can see the primitive way of pumping water, and also in other figure, the first model of turbine by Bennett. Now moving next slide. After Bennett, James Francis created modern water turbine in 1849. It is called the Francis turbine and it is most widely used water turbine till today. Here is a model of Francis turbine. The first impulse turbine was created in 1870 by American engineer named Lester Alan Pelton. It was named the Pelton wheel after it was patented in 1880. Currently, the total installed capacity globally is 1,292 gigawatt, where the China having the highest capacity, 353.3 gigawatt. The world's first hydroelectric power plant was established in United States along the Fox River in 1882. After that, over the next century, numerous hydroelectric projects developed all over the world. Here is a pie chart showing electric power developed capacity of top countries. In this pie chart, we can see China has highest capacity of producing electricity, following United States, Brazil, China, Brazil, Canada, India, Japan, Russia. Primitive form of hydropower and its indices. The idea of generating electricity from water came from Greek. They use water wheel for grinding wheat into flour more than 2000 years ago. Beside grinding flour, the power of water was used to saw wood and power textile mills and manufacturing plants. In the 70s, mechanical hydropower was used extensively for milling and pumping. Here is a figure showing that how primitive hydropower look, looks like. They used water to work in various types of work. This figure was taken from Wikipedia. Before invention of steam engine, hydro energy used to be most useful, powerful, and efficient source of energy. The world's first hydroelectric project was used to power a single lamp in England in 1878. Due to the development of high efficient and easily installable electric motor and fossil fuel engine, the water mill is rarely used, but in some rural area having high gradient of water flow, the uh, hydro power hydro mill is still using these types of water machine. Here is an animation showing that how primitive hydro power is useful and how they works.
development of components and farms over there. Generation of electricity by hydropower potential energy in stored water is one of the cleanest methods of producing electric power. In 2012, hydroelectric power plants contributed about 70% of 17% of total electricity generation of the world. Hydroelectricity is the most widely used form of renewable energy. It is a flexible source of electricity, and also the cost of electricity generation is relatively low. Here is a figure showing hydroelectric power system and how electricity is produced. Components of hydroelectric power system: dam and reservoir. The dam is constructed on a large river in hilly area to ensure sufficient water storage in height. The dam forms a large reservoir behind it. The height of water level, called as waterhead in the reservoir, determines how much of potential energy is stored in it. Control gate. The amount of water which to be released in penstock can be controlled by a control gate. When the gate is fully opened, maximum amount of water is released through the penstock. Penstock. A penstock is a huge steel pipe which carries water from reservoir to turbine. Potential energy of water is converted into kinetic energy as it follows down through the penstock due to gravity. Here is a figure showing penstock and other figure showing dam and reservoir. Water turbine. Water from the penstock is taken into the water turbine. The turbine is mechanically coupled to an electric generator. Kinetic energy of the water drives the turbine and consequently the generator gets driven. And there are two main types of water turbine: impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine are used for large head and reaction turbine are used for low and medium head generators. Generator is mounted in the powerhouse and it is mechanically coupled to the turbine shaft. When the turbine blades are rotated, it drives the generator and electricity is generated, which is then stepped off with the help of transformer for the transmission purpose. Surge tank. Surge tanks are usually provided in high or medium head power plants when considerably long penstock is required. A surge tank is a small reservoir or tank which is opened at top. It is fitted between the reservoir and the powerhouse. Here is the surge tank. Powerhouse. Powerhouse is a building provided to project the hydraulic and electrical equipment. Generally, the whole equipment is supported by the foundation or substructure laid for the powerhouse. When it comes to when it comes to superstructure, generators are provided on the ground floor under which vertical turbines are provided. Besides generator, horizontal turbine are provided. Control room is provided at first floor or major 9 floor. Propagation of hydropower in global content. Extraction of hydropower energy is generally suitable for river of hilly area having high gradient of flow. Himalayan mountain range is one of the suitable location for hydro energy extraction, which gives great benefit to Nepal, India, Bhutan, and China. Hydro energy also can be extracted from sea tidal and low gradient high volume flow rate river, but is have low capacity. There is a figure showing the hydroelectricity generation region having high gradient of flow and river of Nepal having high gradient of flow. River from mountain range Himalayan Karakoram
Andes, Alps, Rocky Mountains have high energy gradient. Countries China, Brazil, Canada, United States, Russia, Norway, India are leading producers of hydroelectricity. Using high efficient turbine, possibility of generating hydroelectricity is high in all flowing river and from stored water worldwide. Nepal oriented fact and figures. NEA was established on August 16, 1985 under Nepal Electricity Act 1984. Government of Nepal approved hydropower development policy on 15 October 2001. Present installed capacity of Nepal as per NEA is 791 megawatt, out of which on grid is 786.5 megawatt and off grid is 4.5 megawatt, where hydropower is 733.5 megawatt. Annual peak demand of integrated Nepal power system is fiscal year 2018-19 is 1,320 megawatt. The total number of consumers increased by 7.88% from 3.91 million to 4.22 million. NEA was majority ownership in 51 hydropower, with remaining 49% held by other companies. The first hydropower station in Nepal was installed in 1911. It has capacity of 5,000 kilowatt and was called the Horping hydropower plant. After a long interval of 25 to 29 years, two others hydropower plant, namely Sundarizal of 900 kilowatt and Horping of 2400 kilowatt, came in operation. Here is a figure showing Horping hydro station. Some major hydropower of Nepal. Here is a table showing the major hydropower of Nepal with capacity. We can see here the Kaligandaki hydropower plant, Sangja, has highest capacity of 144,000 kilowatt. Following Middle Morsangdi hydropower project, Rasua, has 69,000 kilowatt, and so on. Other hydropower has the capacity. Here you can see in decreasing order. Figure perspective on its growth. Figure perspective of hydropower and its growth is showing in this slide. Nepal has more than 18,000 megawatt of hydropower production according to topography, but about 40,000 megawatt is only viable. Energy security and the economic prosperity of the country majorly depends highly on hydropower development. The annual consumption of electricity in Nepal is about 100 kilowatt hour per person, which is very low compared to other countries. Nepal would need installed capacity of 4,000 megawatt to equal India, 31,000 megawatt to equal China, and 96,000 megawatt to equal US. The government of Nepal set forth a target of 10,000 megawatt of hydropower development in next 10 years. Due to lack of proper planning on hydropower development and very limited good sites, more hydropower plants aren't being installed, but government is investing on energy sector to meet power demand from Nepalese people, which is increasing by 10% each year. 1,330 gigawatt of total hydropower capacity is installed in 2020, with 1.6% growth than 2019. Climate change will have
and is already having severe impact on entire hydrological cycle of precipitation, runoff, and evaporation. As climate change is the major challenge in energy sector like hydropower, the yearly growth of hydropower installation should be at least 2.3%. The NES net zero by 2050 report estimate about 1300 gigawatt of new hydropower capacity is needed by 2050 to limit temperature rises to 1.5 degrees. We can say that we know that if we use energy like fossil fuel and other than hydropower, non-renewable energy, it causes the increase in temperature of earth. So we should focus on renewable energy. There are fewer and fewer good places to build environmentally, economically, and socially acceptable large hydro facilities. Through some options certainly do still exist and could be pursued. A study by University of Copenhagen published in October 2014 shows that the building of hydropower dams would be serious threat to freshwater biodiversity in Southeast Asia and Africa due to 20% reduction in large free-flowing rivers and habitat of freshwater species. We should also focus in the other factor that causes and that may affect the effect during building of hydropower. Uh, Thank you for listening. Our team is Sagar Nipane, Sujit Giri, Parishran Dami, Sandeep Sakota, Sabin Vishwakarma, Navin Bhattrai, Kirtan Rizal, and Vivek Usar. Thank you. Thank you, Harrison. फ्लोरबाट कसैलाई क्वेसन लिनु छ? एनीवन? कसैलाई केही प्रश्न छ? छैन? छैन भन्ने छैन भन्ने एजुम गरेँ मैले. ओभरअल स्लाइड एकदमै क्लिन थियो. तपाईँको स्पिड जुन बोल्ने स्पिड चाहिँ एकदम ठिक छ. कन्टेन्ट वाइज पनि तपाईँको फ्लो चाहिँ ठिकै हो है. सो आई थिङ्क इट इज अ गुड प्रेजेन्टेसन, बट स्टिल देयर ल्याक्स फ्यु प्रब्लम. त्यहाँ प्रब्लम चाहिँ छ है. जस्तो मोस्ट अफ द टाइम कमन इस्यु के छ तपाईँको हरेक स्लाइडमा भन्दाखेरि कम्प्लिट सेन्टेन्स युज गर्नु भएको छ र त्यो सेन्टेन्स नै पढ्नु भएको छ. मोर देन 90% टाइम्स चाहिँ त्यहाँ जे छ त्यही मात्रै पढ्नु भएको छ तपाईँले. सो अलिकति त्यसले गर्दा चाहिँ बोरिङ भएको हो कि जस्तो लाग्यो. स्लाइड नम्बर 4 मा माइकल फ्याराडेको एफ चाहिँ स्मल छ. अनि तपाईँको स्लाइड नम्बर 4 मै त्यहाँ तीनटा फिगर थियो. तपाईँले चाहिँ यो फिगरमा यस्तो देखिन्छ भनेर तीनटा फिगरको एक्सप्लेन गर्न खोज्नुभयो, तर कति बेला कुन फिगर एक्सप्लेन गर्नुभएको हो भन्ने चाहिँ हामीले मैले चाहिँ मेसो पाउन गाह्रो भएको थियो. द्याट मिन्स तपाईँले फिगरलाई नम्बरिङ गरेर फिगर 1 ले यो देखाउँछ, फिगर 2 ले यो देखाउँछ भनेको भए चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड ह्याभ बिन अ बेटर है. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फिगर नम्बर चाहिँदैन. कस्तो बेलामा भन्दा चाहिँ तपाईँसँग त्यो लेजर पोइन्ट छ अथवा तपाईँ फिजिकल्ली नै प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ, हातले डिरेक्सन देखाउन सक्नुहुन्थ्यो भने पनि फिगर नम्बर चाहिन्थेन. अथवा एक्सप्लेन गर्ने बेलामा राइटको फिगरमा यो, मिडल फिगरले यो कुरा गरेछ भनिदिनु भएको भए अझै क्लियर हुन्थ्यो. अनि 6 नम्बरमा जाउँ त. स्लाइड नम्बर 6 नै जस्तो लाग्छ. यसको रिफरेन्स के हो? यो युट्युबबाट स्क्रिनशट गरेर लगेको छ. ए स्क्रिन त्यही त, म युट्युबको लिङ्क छ, भिडियो छैन. शङ्का त लाग्यो त स्क्रिनशट गर्नुभयो भनेर, तर यो राम्रो चिज हो र यो राम्रो लाग्यो सर यो फिगर चाहिँ. ल उसो भए कहाँ पनि जाउँ भनेपछि हामी एकछिनै पर्नु. स्लाइड नम्बर कतिमा थियो मैले टिपेछु एकछिनै.
स्लाइड नम्बर 15 मा जाउँ त 15 यो डाटा र अघिको त्यो पाइ चार्टमा के फरक छ सेम हो सर त्यो भएपछि त तपाईँले दुई ठाउँमा किन राख्नुभयो त राख्न पाइन्छ तर किन राख्नुभयो ल भन्नुहोस् त यसमा पनि त्यही थियो कन्टेन्ट अब ग्लोबल कन्टेन्ट कस्तो छ हाइड्रोबारको भनेर अनि माथि चाहिँ फेरि त्यस्तै सिचुएसन नै त्यस्तै भयो कि दुई ठाउँमा त्यही भएर हजुरको फरक फरक कन्टेक्स्ट मिलेर हो हजुर कन्टेक्स्ट मिलेर हो ल ठिक छ त्यही त यता भइसकेको डाटा उता चाहिँ फेरि राख्नुभयो युट्युबमा युट्युबको लिङ्क भनेर है ठिक छ अनि जस्तो स्लाइड नम्बर 9 मा जाउँ त तपाईँको अर्को समस्या तपाईँ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ स्लाइड नम्बर 9 मा त्यो ब्राकेटभित्र पोटेन्सियल इनर्जी इन स्टोर्ड वाटर भनेर लेख्नु भएको छ नि तपाईँले मुखले अथवा ओरल प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा पनि सर र पढिदिनु भयो कि खासमा तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिने बेलामा त इलेक्ट्रिस त्यो ब्राकेटभित्र पनि सर र पढ्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट म अनकम्फोर्टेबल फिल गरिरहेको थिएँ कि त्यो सुन्दाखेरि त्यो भित्रको जुन ब्राकेटभित्रको इन्फर्मेसन छ त्यो त एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो अथवा त्यो तपाईँले लेखेको कुरोलाई फर्दर एक्सप्लेन गरेको सपोर्टिभ इन्फर्मेसन हो त्यो त्यसलाई तपाईँले ब्रेकडाउन गरेर भन्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो होइन त्यो भनेको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हो जुन स्टोर फर्ममा हुन्छ भनेर है अलिकति चाहिँ त्यो त्यस्तो डेलिभरीमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँले अनि 12मा अब सर्ज ट्याङ्क हो तपाईँले सर्जै भन्नुभयो है यो हाम्रो भाषा होइन त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ तर सर्ज भन्ने गर्छु मैले चाहिँ आई थिङ्क धेरैले चाहिँ सर्ज नै भन्छन् होला हजुरले चाहिँ त्यो ईलाई चाहिँ प्रोनाउन्स गरिदिनु भयो त्यो ई चाहिँ साइलेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई त्यसै स्लाइड नम्बर 14 मा चाइनाको सी पनि स्मल लेटर छ त्यसलाई क्याप्चर गर्नु होला अनि 16 नम्बरको लास्ट पोइन्ट एक्सप्लेन गर्नुहोस् त 21 यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको थियो सर मैले 51 वटा भनिदिएँ 51% थियो त्यहाँ के त ल भन्नु त्यो सेन्टेन्स नै एक्सप्लेन गर्नु न एनइएले चाहिँ 51% अफ सेयर ओन गर्छ अनि बाँकी चाहिँ के को सेयर हाइड्रो पावरको कुनै पनि हाइड्रो पावरको टोटल हाइड्रो पावरको टोटल सबै हाइड्रो पावरहरूको मलाई त्यस्तो लाग्दैन एनीवन कसैले क्ल्यारिफाई गरिदिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो है यो फाइनेन्सियल कुरा हो मलाई पनि सबै चाहिँ थाहा छैन तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई ट्रु हो भनेर बिलिभ गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ कि सबै हाइड्रो पावर मध्ये 51% सेयर चाहिँ एनिएको हो भनेर अनि त्यसै त प्राइभेट ओन्ड हाइड्रो पावर नहुने हो सबै 49% मात्रै हुने हो प्रत्येकमा भन्न नखोजेर मैले पनि पढेर ल्याएको सर एभरेजमा होला सर यहाँ एभरेजमा त झनै होइन मिस्टेक हुन सक्छ सर कतै भनेर कम्प्लिट मिस्टेक त नहोला तर कम्प्लिट भएन जस्तो लाग्यो कि इन्फर्मेसन के को चाहिँ कुनको अब त्यो कुनै सरकारले पब्लिकमा लगेको हाइड्रो पावरको मात्रै हो कि अथवा यसको मतलब त सबै हाइड्रो पावरको 51% सेयर इन्डिभिजुअलकै भयो भने 51% चाहिँ एनिएको भन्ने छ तर त्यस्तो चाहिँ हुँदै होइन है अनि त्यसपछि 17 नम्बर स्लाइडमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सच्याउँछु सर म डिटेल हेरेर त्यो सच्याउनु पनि पऱ्यो आफूले जान्नु पनि पऱ्यो यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो 500 किलोवाट भन्नुपर्ने 5000 किलोवाट भन्नुभएको थियो है त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो र मलाई 19 नम्बरको स्लाइड्समा को फर्स्ट पोइन्ट को लास्ट वर्ड अथवा फर्स्ट पोइन्ट फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न त नेपालमा चाहिँ अब यसो अध्ययन अनुसार 80,000 किलोवाटसम्म प्रोड्युस गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिसिटी भनेर अध्ययनले देखाएको छ तर फेरि अर्को अध्ययनले के देखाउँछ भनेपछि त्यति भए पनि भाएबल चाहिँ 40 किलोवाट मात्रै छ हो त्यो भाएबल भने कि फिजिबल कस्तो फिजिबल किन चाहिँ 50% घट्यो टेक्निकली फिजिबल भन्न खोज्नु भएको हो कि इकोनोमिकल्ली फिजिकल भन्न खोज्नु भएको हो कि इफिसियन्सी वाइज फिजिकल भन्न खोज्नु भएको हो कि केले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो सबै कुरा मिलाएर होला त सबै कुरा मिलाएर होला त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति डिगिन गर्नुपर्ने अझै पनि देखियो है त्यो चाहिँ टेक्निकली फिजिबल हो जस्तो लागेको छ मलाई होइन त्यो पैसाको कारणले भन्दा पनि टेक्निकल फिजिबिलिटी चाहिँ अलिकति कम छ भन्ने छ तर यही स्टडी पनि अझै प्रपर चाहिँ छैन भनेर धेरैजनाले अहिले पनि भन्नुहुन्छ है यो रियल फिगर नहुन पनि सक्छ मेबी फर्दर एक्सप्लेनेसन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिन्छ र अहिलेलाई थ्याङ्क यू हरि एन्ड द टिम मेहनत देखिन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सर हस् अब अर्को ग्रुप हुनुहुन्छ रेडी हुनुहुन्छ रेडी हो ल सिरिस स्लाइड आयो सर आयो सिद्धान्त So namaste सबैजनालाई my name is Siddhant Rajkhar and this is our team अनि आज हाम्रो टपिक प्रेजेन्टेसनको टपिक भनेको टर्बाइन एन्ड इट्स सिलेक्सन क्राइटेरिया छ एन्ड यसमा हामीले टर्बाइनको टाइप्स यसको वर्किङ प्रिन्सिपल नेचर अफ फ्लो एन्ड स्पेसिफिक स्पिड पिकिङ बेस्ट अप्सन्स फ्रम एचक्यू चार्ट र नन कन्भेन्सनल टर्बाइन्स एन्ड इट्स युजको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र सुरुमा हामीले वाट इज अ टर्बाइनको बारेमा कुराहरू टर्बाइन इज अ रोटेटरी मेकानिकल डिभाइस द्याट एक्सट्र्याक्ट्स एनर्जी फ्रम अ फ्लुइड फ्लो एन्ड कन्भर्ट्स इट इन्टु युजफुल एनर्जी कुनै पनि एउटा फ्लुइडको एनर्जीलाई कुनै अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने कुनै एउटा डिभाइस नै हामीले टर्बाइन भनिन्छ अब यसको इक्जाम्पल्सहरू भनेको 12 टन टर्बाइन फ्रान्सिस टर्बाइन जुन हामीले अगाडि कुरा गर्नेछौँ सो नेक्स्ट स्लाइड So basic types of turbines are water turbine, wind turbine, gas turbine, steam turbine. यहाँ देख्न सक्छौँ. They all use different types of fluids, हैन? And water turbine को पनि further impulse turbine र reaction turbine गरेर हामीले दुईटा category हामीले छुट्याउन सक्छौँ. Water turbine uses water as a fluid, whereas wind turbine uses kinetic energy of the wind to convert one form of energy to another. अनि ग्यास टर्बाइनमा चाहिँ हामीले ग्यासको एनर्जीलाई हो र स्टिममा चाहिँ त्यसको स्टिमको थर्मल एनर्जीलाई हामीले युज गरिन्छ सो टाइप्स अफ हाइड्रोलिक्स टर्बाइनको कुरा गर्नुपर्दा मैले अघि भने जस्तै इम्पल्स टर्बाइन र रियाक्सन टर्बाइन गरी दुईटा टाइप्स हामीले छुट्याएको छौँ र इम्पल्स टर्बाइनको इक्जाम्पल्सहरू पेल्टन टर्बाइन र क्रसफोर्ड टर्बाइन हुन्छ र रियाक्सन टर्बाइन भनेको कप्लान टर्बाइन र फ्रान्सिस टर्बाइन गरेर हामीले दे आर सम फ्यु इक्जाम्पल्स वाट इज एन इम्पल्स टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन इट इज एन इम्पल्स टर्बाइन वाटर जेट इज फोर्स टु हिट द सिरिज अफ बकेट्स फिक्स्ड एराउन्ड द रनर अफ एट हाई स्पिड यो जुन हामीले फिगरमा यसो देखिन सक्छौँ बकेट लाइक स्ट्रक्चर्स यो भनेको टर्बाइनको बकेट हुन्छ एन्ड द वाटर कमिङ आउट फ्रम द नोजल हिट्स दिस बकेट अनि द रिजल्ट चेन्ज इन मोमेन्टम सिट्स बकेट्स एन्ड व्हील इन्टु रोटेटरी मोसन एन्ड देन मेकानिकल एनर्जी इज मेड एभाइलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट at the inlet of turbine the energy available is only kinetic energy this means जुन हाम्रो नोजलबाट वाटर आइरहेको हुन्छ त्यो वाटरमा प्योर काइनेटिक एनर्जी मात्र भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नै यो इम्पल्स टर्बाइन चाहिँ रोटेट हुन्छ पेल्टन टर्बाइन इट इज एन tangential flow turbine the water strikes the bucket along the tangent of runner the figure मा हामीले देख्न सक्छौँ स्टेशनरी नोजल हुन्छ जसबाट चाहिँ वाटर जेट बाहिर आएको छ र टर्बाइनको बकेटलाई चाहिँ हिट गरेर यसलाई रोटेशनल मोसन दिएको छ दिस टर्बाइन्स आर सुइटेबल फर हाई हेड्स अप टु 2000 meters and low rates 4 to 15 meter cube per second the energy available at inlet is only kinetic energy and pressure at the inlet and outlet of turbine is atmospheric pressure cross flow turbine यो पनि अर्को इम्पल्स टर्बाइनको एक्जाम्पल हो A cross-flow turbine is a drum-shaped and uses a rectangular section nozzle directed against a curved vanes and cylindrical shaped runners. As with a water wheel, the water is admitted at turbine edge. After passing the runner, it leaps on opposite side. माथिबाट यसरी भेनबाट कुनै माथिबाट पानी आएपछि यो यहाँ ब्लेड्सहरू हुन्छ टर्बाइनको अनि त्यसबाट हिट गरेर चाहिँ यो टर्बाइनलाई मोसनमा ल्याउने काम गर्छ
going through the runner twice provides additional efficiency. अघिको पेल्टन भन्दा चाहिँ यसमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि पेल्टनमा एकचोटि हिट गरेर बकेटलाई एकचोटि हिट गर्छ भने यसमा चाहिँ यो केसिङ भित्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वाटरले मल्टिपल टाइम्स त्यो ब्लेड्सहरुमा कन्ट्याक्टमा आएर रोटेट गराइरहेको हुन्छ. इट इज सुइटेबल फर लो हेड्स एन्ड हाई फ्लो. रियाक्सन टर्बाइन. अब रियाक्सन टर्बाइन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इम्पल्स टर्बाइन र रियाक्सन टर्बाइनको मेन डिफरेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन वाटरको इम्पल्समा वाटरको काइनेटिक इनर्जी मात्र युज भएको हुन्छ भने रियाक्सनमा चाहिँ वाटरको पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी दुईटैले नै टर्बाइनलाई चलाउने काम गरेको हुन्छ. If the sum of potential energy and kinetic energy of water, which are due to the pressure and velocity cause the turbine blades to rotate, the turbine is classified as a reaction turbine. Water at inlet possesses both kinetic as well as pressure energy. Force driving the rotor are achieved by reaction of any accelerating water flow in the runner while the pressure drops. Kaplan turbine. Kaplan turbine, it is an example of reaction turbine. यसमा फिगरमा हामीले देख्न सक्छौं यहाँ ब्लेड्सहरु हुन्छ अनि यो ब्लेड यतापट्टि चाहिँ विकेट गेट भनेको हुन्छ. विकेट गेटहरुको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन वाटर फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यो फ्लो भएको वाटरको फ्लो रेटलाई कन्ट्रोल गर्ने अकॉर्डिङ टु द डिमान्ड हामीले फ्लो रेटलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं. अनि यो वाटर यता गेटबाट छिरिसकेपछि यो टर्बाइनको ब्लेड्सहरुलाई रोटेट गराउँछ र यो टर्बाइन फेरि माथि स्टेटर एउटा शाफ्टको माध्यमबाट जेनेरेटरतिर कनेक्टेड हुन्छ. Kaplan turbine is a propeller type similar to an airplane propeller. Kaplan turbine has adjustable blade. It is suitable for low heads and high discharge. Sorry. Francis turbine. यो पनि एक प्रकारको रियाक्सन टर्बाइन नै हो. यसमा चाहिँ पानी भनेको रेडियली छिरेर एक्सियली निस्किने गर्छ. It is a reaction turbine in which water enters into the turbine at radially direction and exits through the axial direction. Working fluid comes to the turbine under immense pressure and the energy is extracted by the turbine blades from working fluid. It is used for medium heads up to 10 to 650 meters and medium flows. Output power can be from 10 megawatt to 750 megawatt. यसको तल चाहिँ एउटा डिफ्युजर पनि राखेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आउटलेट वा भएको पानीको भेलोसिटी घटाएर प्रेसर इनर्जी बढाउनको लागि. वर्किङ प्रिन्सिपल भन्नुपर्दा अघि पनि हामीले वर्किङ प्रिन्सिपलको बारेमा थोरै कुरा गरिसकेका थियौं. इम्पल्स टर्बाइनमा चाहिँ इम्पल्स भनेको डिफाइन्ड एज चेन्ज इन मोमेन्टम. यसमा के हुन्छ हाई भेलोसिटी वाटर कमिङ आउट अफ नोजल स्ट्राइक्स द बकेट ट्रान्सफरिङ इट्स एनर्जी टु द बकेट. The bucket helps to rotate the rotor which is further connected to gearbox. Gearbox modulates the power to the generator. फिगरमा हामीले देख्न सक्छौं नोजलबाट पानी आएर बकेटमा हिट गरेर रोटेसन भएको. Reaction turbine. Your reaction turbine, it works on the principle of reaction force. When the water enters over the rotor in the runner, it has both kinetic energy and pressure energy. When the water strikes over the moving vanes, it applies impulse force due to the kinetic energy, same as in case of Pelton wheel. As the water flows over the moving, it creates pressure difference across the vane due to air wells of the vane due to which water applies to lift force. Lift force भनेको त्यही reaction force over the vane. The impulse and reaction force which will rotate the runner. Due to this reason, sometimes it is also called impulse reaction turbine. Draft tube is used. मैले अघि भने draft tube use भएको हुन्छ भनेर. यो भेनहरुको इन्ट्री गरेको भेनबाट डाइरेक्ट क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ. घट्दै घट्दै गएपछि चाहिँ यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र अल्टिमेटली यो ब्लेड्सहरुलाई हिट गरेपछि तलपट्टि निस्किँदाखेरि चाहिँ ड्राफ्ट ट्युबबाट भएर निस्किने गर्छ. I would like to hand over the slide to Mr. Siris Vasnit. Siris?
आयो हेलो साउन्ड आएको छ नेचर अफ फ्लोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको फ्लोहरू छ। फर्स्टमा चाहिँ रेडियल फ्लो टर्बाइन। रेडियल फ्लो टर्बाइनमा चाहिँ वाटर चाहिँ रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ रनरबाट फ्लो गर्छ। यस्तै वाटरले चाहिँ रेडियसलाई फलो गर्दै बग्छ। रेडियल फ्लो टर्बाइनमा पनि दुई प्रकारको रेडियल फ्लो हुन्छ, रेडियल इनवार्ड र रेडियल आउटवार्ड फ्लो हुन्छ। रेडियल इनवार्ड भनेको चाहिँ रनरको सर्कमफेरेन्सबाट चाहिँ सेन्टरतिर फ्लो हुन्छ भने रेडियल्ली आउटवार्ड भनेको चाहिँ रनरको चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ सर्कमफेरेन्सतिर चाहिँ फ्लो हुन्छ। रेडियल्ली इनवार्ड टर्बाइनको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ ओल्ड फ्रान्सिस टर्बाइन हुन्छ र रेडियल्ली आउटवार्ड टर्बाइनको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ फर्नेरन टर्बाइन हुन्छ। अर्को हुन्छ एक्जियल फ्लो टर्बाइन। टर्बाइनको चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनसँग प्यारलल भएर फ्लो गर्नेलाई चाहिँ एक्जियल फ्लो टर्बाइन भनिन्छ र यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कप्लान टर्बाइन र प्रोपेलर टर्बाइन हुन्छ। मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। मिक्स्ड फ्लो टर्बाइनमा चाहिँ एउटा डिरेक्सनबाट चाहिँ इन्टर गर्छ र अर्को डिरेक्सनबाट चाहिँ एक्जिट गर्छ। यस्तै मोडर्न फ्रान्सिस टर्बाइन एउटा यसको इक्जाम्पल हो। यसमा चाहिँ वाटर रेडियल्ली इन्टर गर्छ र एक्जियल्ली एक्जिट गर्छ। यो रेडियल र एक्जियल फ्लो टर्बाइनको मिक्स जस्तो भएर चाहिँ यसलाई मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन भनिन्छ। टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन। यसमा चाहिँ वाटरले चाहिँ रनरलाई टेन्जेन्सियली स्ट्राइक गर्छ र यस्तो टाइपको टर्बाइनलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन भनिन्छ र यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ पेल्टन व्हिल टर्बाइन हो। स्पेसिफिक स्पिड। स्पेसिफिक स्पिड भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भने स्पिड अफ जेमेट्रिकल्ली सिमिलर टर्बाइन। जेमेट्रिकल्ली सिमिलर भनेको चाहिँ सेम सेप हुन्छ तर त्यसको साइज चाहिँ फरक हुन्छ। द्याट विल प्रड्युस युनिट पावर under unit head at maximum efficiency. It is denoted by ns and given by formula ns is equals to n under root p by s to the power 4/5. यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ स्पेसिफिक स्पिडको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि टर्बाइनको एक्चुअल मोडल बनाएर टेस्टिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसको प्रोटोटाइप बनाइन्छ र त्यसलाई टेस्टिङ गरिन्छ। प्रोटोटाइपको चाहिँ स्पिड पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यो स्पेसिफिक स्पिडको फर्मुलामा हालेर चाहिँ एक्चुअल टर्बाइनको चाहिँ स्पिड पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्तै गरी स्पेसिफिक स्पिडमा एमकेएस सिस्टममा चाहिँ युनिट पावरलाई चाहिँ 1 हर्स पावर र युनिट हेडलाई चाहिँ 1 मिटर मानिन्छ भने एसआई सिस्टममा चाहिँ युनिट पावरलाई चाहिँ 1 किलोवाट र युनिट हेडलाई चाहिँ 1 मिटर मानिन्छ। यहाँ देखाइएको टेबलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टर्बाइनको लागि चाहिँ स्पेसिफिक स्पिडहरू दिएको छ र हाई हेड टर्बाइनहरूको चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड कम हुन्छ र लो हेड टर्बाइनहरूको चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड हाई हुन्छ। टेबलबाट हेर्न सकिन्छ कि पेल्टन व्हिल विथ सिङ्गल जेटको चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड चाहिँ 8.5 to 30 को भित्र हुन्छ। पेल्टन व्हिल विथ 2 or मोर जेट्सको चाहिँ 30 to 51 को भित्र हुन्छ र फ्रान्सिस टर्बाइनको चाहिँ 51 to 225 भित्र पर्छ। यस्तै गरी कप्लान अर प्रोपेलर टर्बाइनको चाहिँ 255 to 860 को रेन्जभित्र पर्छ। एचक्यू चार्ट। यो फिगरमा देखाइएको चाहिँ एचक्यू चार्ट हो। यसको चाहिँ हरिजेन्टल एक्सिसमा चाहिँ फ्लो रेट छ र भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ नेट हेड दिएको छ। नेट हेड चाहिँ मिटरमा छ र फ्लो रेट डिस्चार्ज चाहिँ मिटर क्युब पर सेकेन्डमा छ। यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टर्बाइनको लागि चाहिँ सुइटेबल वर्किङ हेड र सुइटेबल फ्लो रेटलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको लाइनले छुट्याइएको छ र यो चार्टको आधारमा चाहिँ वर्किङ कन्डिसन्स हेरेर चाहिँ मोस्ट सुइटेबल टाइप अफ टर्बाइन चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। यो चार्टबाट चाहिँ कुन वर्किङ कन्डिसनमा कुन टर्बाइनले म्याक्सिमम इफिसियन्सी प्रोभाइड गर्छ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै हेर्दाखेरि चाहिँ पेल्टन टर्बाइनले चाहिँ मिनिमम डिस्चार्ज र हाई हेडमा काम गर्छ। हाई हेड भनेको अप टु 2000 मिटर 250 मिटरबाट 2000 मिटरसम्म चाहिँ पेल्टन टर्बाइनले म्याक्सिमम इफिसियन्सी प्रोभाइड गर्छ र फ्रान्सिस टर्बाइनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडरेट डिस्चार्ज र मोडरेट हेड नै चाहिन्छ। मोडरेट हेड भनेको 45 to 250 मिटर र कप्लान टर्बाइनलाई चाहिँ म्याक्सिमम डिस्चार्ज र लो हेड भनेको 10 to 70 मिटर
प्रोपेलर टर्बाइनलाई चाहिँ म्याक्सिमम डिस्चार्ज र भेरी लोयर त्यो भनेको लेस देन 45 मिटरमा यो काम गर्न सक्छ। र मोडर्न फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ मिडियम डिस्चार्ज र मिडियम हेडमा काम गर्न सक्छ। मिडियम हेड भनेको चाहिँ 10 to 650 मिटर। नन कन्भेन्सनल टर्बाइन्स एन्ड इट्स युजेस। नन कन्भेन्सनल टर्बाइन भनेको चाहिँ कमनली युज्ड टर्बाइनहरू होइन, तर इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स, एभाइलेबिलिटी अफ वर्किङ फ्लुइड्स र अरू फ्याक्टरलाई हेरेर चाहिँ यिनीहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा छ वेल्स टर्बाइन। वेल्स टर्बाइन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको टर्बाइन हो जुनले चाहिँ वाटर वेव्सलाई युज गरेर चाहिँ एयरलाई फोर्स्ड फरवर्ड र ब्याकवर्ड गर्छ, र त्यही फोर्स्ड एयर चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड गर्दा चाहिँ टर्बाइन रोटेट गर्छ। टर्बाइनको रोटेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एयर फ्लो डिरेक्सन हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ टर्बाइनमा चाहिँ सिमेट्रिकल सेप रोटर ब्लेड्स हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टर्बाइन चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा मात्र रोटेट गर्छ। र यसको इनर्जी भनेको चाहिँ दे आर स्पेसली त्यसको युजेज भनेको चाहिँ दे आर स्पेसली युज फर वेभ इनर्जी एक्सट्र्याक्सन विथ द हेल्प अफ असिलेटिङ एयर फ्लो। असिलेटिङ एयर फ्लो वेभ इनर्जीलाई युज गरेर चाहिँ असिलेटिङ एयर फ्लो भएको ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ विन्ड टर्बाइन। विन्ड टर्बाइन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ एयरलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावरमा डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गल युनिट हुन्छ। यसमा चाहिँ जेनेरेटर गियर साफ्ट मेकानिजम टर्बाइनलाई चाहिँ गियर साफ्ट मेकानिजमबाट डाइरेक्ट जेनेरेटरसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ र कन्ट्रोल सिस्टम पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यसैले यसले डाइरेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेट गर्न सक्छ। विन्ड टर्बाइन्समा पनि दुई प्रकारको विन्ड टर्बाइनहरू हुन्छ। होरिजेन्टल एक्सिस विन्ड टर्बाइन र भर्टिकल एक्सिस विन्ड टर्बाइन हुन्छ। होरिजेन्टल एक्सिस विन्ड टर्बाइन भनेको चाहिँ त्यसको एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ ग्राउन्डसँग प्यारल हुन्छ, र भर्टिकल एक्सिस विन्ड टर्बाइन भनेको चाहिँ त्यसको एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ ग्राउन्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसको युजेजहरू चाहिँ दे आर युज इन भेराइटी अफ इन्डस्ट्रिज, मराइन एप्लिकेसनहरूमा युज गर्न सकिन्छ। दे आर युज इन भिलेजेस फर पावर जेनेरेसन, जहाँ चाहिँ हाइड्रो पावरको एक्सेस छैन त्यहाँ चाहिँ पावर जेनेरेसनको लागि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ हाउसेस, स्कुलहरूमा चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जीको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। वर्ल्डको लार्जेस्ट विन्ड टर्बाइन चाहिँ अमेरिकाको हवाईमा छ, जुन चाहिँ 20 तल अल्को छ, र त्यसको लेन्थ अफ ब्लेड चाहिँ फुटबल ग्राउन्डसँग इक्वल छ। त्यसपछि बल्ब जेनेरेटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलि एडभान्स्ड फर्म अफ कप्लान टर्बाइन हो, तर यसमा के फरक छ भने यसमा कप्लान टर्बाइन सँगसँगै जेनेरेटर पनि जोडिएको हुन्छ। यो सबै कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ बल्ब सेप्ड हाउजिङ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ बल्ब जेनेरेटर अर बल्ब टर्बाइन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हाई डिस्चार्ज र लो हेड भएको कन्डिसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यसको युजेज भनेको चाहिँ फास्ट फ्लोइङ रिभरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। र यो फ्रान्सको लारेन्स टाइडल प्लान्टमा चाहिँ 24 बल्ब टर्बाइन्सहरू युज गरिएको छ, जुनमा चाहिँ कप्लान रनर र 10 मेगावाटको जेनेरेटर पनि युज गरिएको छ। अर्को छ आर्किमिडिस टर्बाइन। आर्किमिडिस टर्बाइनलाई चाहिँ स्क्रु टर्बाइन पनि भनिन्छ, र यो चाहिँ आर्किमिडियन स्क्रुको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, र यसले वाटरको पोटेन्सियल इनर्जीलाई चाहिँ युज गरेर रोटेसनल वा मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। वाटरको वेटले चाहिँ स्क्रुलाई डाउनवर्ड फोर्स गर्छ, र त्यही फोर्सको कारणले चाहिँ टर्बाइन रोटेट गर्छ। यसको युजेज भनेको चाहिँ आर्किमिडियन स्क्रु इज युज अन रिभर्स विथ लो हेड र लो फ्लो भएको रिभरमा चाहिँ यसलाई सजिलैसँग युज गर्न सकिन्छ। यो एक्वेटिक लाइफसँग पनि फ्रेन्डली हुन्छ, एक्वेटिक एनिमलसँग पनि फ्रेन्डली हुन्छ, त्यसैले यसले चाहिँ एक्वेटिक लाइफलाई केही हानि गर्दैन। Here are the references that we used to create our presentation. Thank you.
हेलो अरू कसैलाई क्वेसन सोध्नुपर्ने छ? Any questions from the floor? छैन. सिद्धान्त र शिरीषलाई थ्याङ्क यू सो मच. यो राम्रो थियो प्रेजेन्टेसन. अर्गनाइजेसन पनि ठिक थियो. अनि एउटा केही कमेन्ट छ जस्तो स्लाइड नम्बर 1 सुरुबाट कमेन्ट गरौँ. स्लाइड नम्बर 1 आएन यो त 2 हो. ए 1 यसमा चाहिँ त्यहाँ तल हेर्नुहोस् त अटोमोबाइल एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङ छ. त ए चाहिँ क्यापिटल नगर्ने हो कि जस्तो लाग्यो थियो. एन्डको ए चाहिँ एन्डको एन्डको ए चाहिँ. हुन्छ सर. अनि त्यसपछि त्यो माथि जुन इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ लेखेको चाहिँ मेरो आँखालाई चाहिँ कता कता यो कस्तो अप्ठ्यारो भएको थियो. यो सेन्टरमा छैन जस्तो भइरहेछ. वाट डु यु थिङ्क? त्यो बक्स आफैमा चाहिँ है त्यो ठिक छ. स्लाइड नम्बर 4 अगेन स्मल मिस्टेक. त्यो टाइप्स अफ लेखेको हेर्नुहोस् त. क्यापिटल केस छ दुईवटा, सुरुको दुईवटा वर्ड. फेरि हाइड्रोलिकलाई चाहिँ तपाईँले सानो गरिदिनु भएछ, सेन्टेन्स केस गरिदिनु भयो. युनिफर्मिटी ल्याइदिने है यसमा चाहिँ. हुन्छ सर. होइन त्यो होइन. सेन्टेन्स केस र वर्डमा भएको भए सिफ्ट F3ले काम गर्थ्यो. यसमा चाहिँ रिराइट नै गर्नुपर्छ. होइन वर्डमा मात्रै हो त्यो सर्टकट हुने. नो ठिक छ. त्यसपछि 5 नम्बरमा जाउँ त. मेरो क्वेसन छ एउटा. यो बकेटको सेपको बारेमा अलिकति बढी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ? किन त्यस्तो सेपको हुन्छ? को सेपमा? बकेटमा चाहिँ बकेटको सेप चाहिँ स्पेसल स्ट्रक्चरको हुन्छ. यसमा चाहिँ हाई सर्फेस फिनिस हुन्छ र एकदम स्मुथ हुन्छ चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स रिड्युस गर्नको लागि. अनि बिचमा चाहिँ सार्प एज स्प्लिटर युज गरिएको हुन्छ, जुनको कारणले चाहिँ जेटलाई चाहिँ 2 इक्वल स्ट्रिममा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ र यु सेप्ड पोर्सनले चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई चाहिँ 180 डिग्रीमा रोटेट गर्छ र त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम चेन्ज इन मोमेन्टम गर्छ. त्यसैले म्याक्सिमम इम्पल्सिभ फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्छ. भेरी गुड. त्यो बाहेक एउटा चाहिँ सानो छुटाउनु भयो कि जस्तो लाग्यो. जुन त्यो आउटवर्डमा चाहिँ त्यो जुन डब्लु सेप देखिएको छ नि, हजुर, त्यो भनेको चाहिँ खास चाहिँ त्यो बकेटलाई चाहिँ इनबाट काटेको हो कि जुन तपाईँको घरमा. त्यसको बारेमा केही भन्नु छ? त्यो चाहिँ अब त्यो जेट टर्बाइन घुमिराख्दा चाहिँ त्यो जेटले चाहिँ प्रपर ठाउँमा चाहिँ हिट गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो अलिकति काटेको हुन्छ. अर्को एउटा बकेट चाहिँ अलिकति माथि जाँदा अर्को आइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो त्यसले प्रपरली हिट गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ अलिकति तलपट्टि काट्यो. र एउटा त्यो हो. अर्को के पनि हो भन्दा त्यो रिजन चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको जेटले बकेटमा हिर्काइसकेपछि कम्तीमा त्यो पार्ट काटेपछि चाहिँ त्यो अब बकेटबाट निस्किनु पर्यो नि त्यो वाटर. एक्जिटको लागि पनि सजिलो होस् भनेर है. होइन भने चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएर बस्ने भयो. त्यसले त ग्राभिटी क्रिएट गरेर झन् डाउनवर्डतिर अर्को फोर्स क्रिएट गर्छ. त्यो भएर कम्तीमा त्यो इजी स्केपको लागि पनि त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति काटेको है. हजुर. अनि त्यसपछि सानो मिस्टेक फेरि 9 मा छ. त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कहीँ कतै त्यो इन विच भन्ने छ नि फर्स्ट सेन्टेन्समा डब्लु क्यापिटल आएछ. सायद तपाईँले त्यो प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने बेलामा नयाँ सेन्टेन्स ट्रिट गर्यो बेल्टनले है. त्यसै प्याराग्राफ चेन्ज गर्दाखेरि त्यो थ्रुमा पनि त्यस्तो छ. अर्को 1-2 ठाउँमा पनि छ है. त्यो स्लाइड नम्बर 10 मा पनि छ. मलाई यहाँनिर तपाईँले विकेट गेट भन्नुभएको थियो. विकेट गेट र गाइड बेन्डको डिफरेन्स भनिदिनुहोस् त मलाई. हजुर, विकेट गेट भन्ने थाहा छ? सर यो सिद्धान्तको हो कि? सिद्धान्तले भन्ने हो. सिद्धान्त विकेट गेट भनेको प्लिज क्यान यु एक्सप्लेन एन्ड टेल मी इफ देयर इज एनी डिफरेन्स विथ गाइड बेन्ड्स? सर मैले त विकेट गेट र गाइड बेन्ड उस्तै लाग्थ्यो. एउटै नै हो है. त्यही सोधेको मैले है. विकेट गेट र मैले चाहिँ गाइड बेन्ड मात्र भनेको थिएँ होला मैले पढाउँदाखेरि. विकेट गेट भनेकै गाइड बेन्ड है. हस्.
अनि स्लाइड नम्बर 12 मा जाने बेलामा चाहिँ अलिकति मलाई के अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि हुन त मैले दिएको स्ट्रक्चर यही होला। हामीले फ्रान्सिस टर्बाइनको बारेमा अगाडि नै कुरा गऱ्यौँ अथवा टाइप्स अफ टर्बाइनको सानसानो कुरा अगाडि नै गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यसको ब्रोडर जुन क्लासिफिकेसन हो रिएक्सन टर्बाइन त्यसको क्लासिफिकेसन यहाँनिर देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या हो कि अथवा अलिकति अर्गनाइजेसन नमिलेको हो कि जस्तो भएको थियो। यसमा के छ तपाईँहरूको राय? हामीले फ्रान्सिस टर्बाइनको अघिल्लो स्लाइडमा कुरा गरिसक्यौँ 1-2 स्लाइड अगाडि। अनि फेरि आएर रिएक्सन टर्बाइनको कुरा गर्दैछौँ। यसमा के छ तपाईँहरूको लजिक एरेन्जमेन्टमा अगाडि पछाडिमा? त्यो टपिक्स अनुसार चाहिँ वर्किङ अलिकति पछाडि नै थियो के अरे, यसरी एरेन्ज गर्दा चाहिँ यस्तै भयो। ठिक छ। त्यही त मैले दिएको नै हेरेँ अनि मैले नै त्यस्तो गरे रहेछु। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सच्याउनु त्यहाँदेखि ठिक छ है। अगाडि टाइप्सको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि बल्ल वर्किङको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 12 स्लाइड नम्बर 12 मा पनि एउटा क्वेसन छ। यो सबैले सुन्नु है। यो ड्राफ्ट ट्युबको काम चाहिँ के होला? ड्राफ्ट ट्युबको काम चाहिँ जस्तै टर्बाइनको आउटलेटमा चाहिँ प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा पनि कम हुन्छ र टेल रेसमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हुन्छ। अब ड्राफ्ट ट्युबलाई युज गरेन भने चाहिँ ड्राफ्ट ट्युब युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर टर्बाइनको आउटलेटको प्रेसरलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ र त्यसले टेल रेसमा डिस्चार्ज हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। ओबी फेरि भनौँ त लास्ट सेन्टेन्स। टेल रेससम्म चाहिँ त्यो डिस्चार्ज हुन्छ। प्रेसर के गर्ने भयो? प्रेसर इन्क्रिज गर्ने भयो टर्बाइनको आउटलेट। नो राजा नो। एनीवन अरू कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ होला ड्राफ्ट ट्युबको बारेमा? ड्राफ्ट ट्युबले प्रेसर अझै घटाउने हो। है ड्राफ्ट ट्युब भएन भने जुन टेल रेसमा जति प्रेसर छ त्यति नै तपाईँको टर्बाइनको आउटलेटमा हुन्छ। हजुर। त्योभन्दा पनि अझै एकछिन चाहिँ अलिकति स्लाइटली मोमेन्टरीली चाहिँ तपाईँको प्रेसर घटाउनको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ड्राफ्ट ट्युब राख्ने हो एउटा। अर्को अब फ्लुइड डाइनामिक्सको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सुइल मोसन त्यो निस्किने बेलामा तपाईँको थाहा छ नि तपाईँलाई त्यो वाटर बेसिनमा पनि तपाईँको यदि क्लग्ड भएको छ, घरको वाटर बेसिन किचनको वाटर बेसिनमा क्लग्ड भएको छ भने अनि त्यसलाई तपाईँले एकचोटि झ्याप्प सफा गरिदिनु भयो भने त्यो माथि जम्मा भएको पानी चाहिँ सुइल भएर तल जान्छ नि होइन? हजुर। त्यो जाने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क यसमा पनि त्यही हुन्छ फ्रान्सिस टर्बाइन अथवा रिएक्सन टर्बाइन पनि। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति युनिफर्मिटी दिनको लागि पनि ड्राफ्ट ट्युबले काम गर्छ। होइन भने त्यसले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने भयो होइन? अनि अर्को काम मेजर काम भनेको त यसले त प्रेसर घटाउने नै हो ताकि टोटल हेड बढोस् र तपाईँको प्रेसर डिफरेन्स बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इफिसियन्सी पनि बढोस् भनेर राख्ने हो है। ड्राफ्ट ट्युबले प्रेसर इन्क्रिज गर्ने। हजुर। टर्बाइनको आउटलेटको प्रेसर झन् घटाएपछि त अनि डिस्चार्ज हुन सक्छ वाटर टेल रेसमा? सक्छ त्यो चाहिँ रस गरेर आएको हुन्छ होइन? त्यो त्यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटी हेडले काम गर्छ तपाईँको। तर हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको जुन तपाईँको प्रेसर घटाउने बित्तिकै त टर्बाइनको इनलेट र टर्बाइनको आउटलेटमा प्रेसर डिफरेन्स धेरै भयो नि त होइन पहिलाको भन्दा। त्यो भएपछि के गर्छ यो चाहिँ अब तपाईँको हाई फ्लो अथवा मिडियम फ्लोमा मिडियम हेड भयो लो हेड भयो भने यसमा चाहिँ फ्लो रेट धेरै हुन्छ। अनि अझै प्रेसर डिफरेन्स गरेपछि झन् धेरै फ्लो रेट आउँछ होइन? अनि पानीसँग चाहिँ तपाईँको अब हेड कम भयो भने तपाईँको भेलोसिटी हेड चाहिँ अब चाहिँ धेरै हुन्छ कि प्रेसर डिफरेन्स भएको कारणले। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ टेललेसमा इमिडिएटली एटमोस्फेरिक प्रेसर भए पनि ड्राफ्ट ट्युबमा आउने बेलासम्म त्यसले रस गरेर आएको हुनाले त्यो सानो डिफरेन्सलाई चाहिँ त्यसले ओभरकम नै गर्छ। हुन्छ सर है। अब त्यो बाहेक स्लाइड नम्बर 13 मा जाउँ त। यो रेड कलरले चाहिँ आई क्याचिङ हुन सक्छ तर आई डिस्टर्बिङ भयो मेरो लागि चाहिँ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेन? जुन त्यो अन्डरलाइन त्यो रेडियल फ्लो टर्बाइन एक्जियल फ्लो छ नि? हजुर। यसले त मेरो त आँखा त तिरिमिरी भयो त। हजुरहरूको भयो छैन? खोइ हाम्रो त भएको छैन कि। अरू कसैलाई समस्या छ यो रेड कलरमा? जस्तो टेन्जेन्सियल फ्लो त एकदम
अलिकति हो है टेन्सन फ्लो टर्बाइन जुन लास्टको छ त्यसले त झन् एकदमै अप्ठ्यारो गर्यो मलाई चाहिँ सायद यो मेरो ल्यापटपमा सानो स्क्रिन भएर पनि होला तपाईँले ठुलो प्रेजेन्टेसन बोर्डमा गरेको भए चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ आउँथेन होला अब 4 नम्बरमा जाउँ सरी 14 मा हैन सरी 16 रहेछ 16 यसमा चाहिँ जस्तो ओभरल्याप रिजन पनि छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ के एक्सप्लेनेसन गर्नु छ जस्तो फर एक्जाम्पल क्रस फ्लो र फ्रान्सिस पनि ओभरल्याप छ पेल्टन र फ्रान्सिस पनि ओभरल्याप छ हैन त्यो ओभरल्याप भएको रिजनमा तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो भने कुन टर्बाइन युज गर्ने ओभरल्याप भएको कन्डिसनमा चाहिँ जुनले बेस्ट इफिसियन्सी प्रोभाइड गर्छ त्यही युज गर्दा राम्रो हुन्छ एउटा त्यो अर्को चाहिँ जस्तो म भनिदिन्छु जस्तो फ्लो इक्जाम्पलको लागि फ्लो 1 मा जाउँ हैन 1 मिटर पर सेकेन्ड भएको केसमा अनि तपाईको कहाँनिर छ भन्दाखेरि हेड 200 भएकोमा जाउँ हैन 1 भर्सेस 200 त्यहाँ गऱ्यो भने पेल्टन पनि पर्यो फ्रान्सिस पनि पर्यो हो अब त्यो तपाईको फ्लो त फ्लक्चुएटिङ हुन्छ नि हैन ओभर द इयर्स अनि के गर्छौं भनेपछि हामीले लास्ट 100 इयर्सको अथवा कति इयर्सको डाटा छ हामीसित हैन लास्ट 50 इयर्सको छ कि त्यो हेर्छौं अनि फ्लो रेट चाहिँ कतिको फ्लक्चुएट थियो त हैन त्यो गर्दाखेरि अब सधैँ त्यति नै 1 त हुँदैन नि हैन अब सिजनल भेरिएसन हुन्छ अनि इयरली भेरिएसन पनि हुन सक्छ क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अनि त्यो गर्दाखेरि त तपाईको त्यो एक्स एक्सिस त फ्लक्चुएट हुने भयो नि त हैन फिक्स नहुने भयो त्यो गर्दाखेरि ग्रेटर रिजन कुनमा पर्छ लेट्स से अहिले एभरेजमा यो वर्षको एभरेजमा 1 भए पनि लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ लेस देन 1 नै थियो भनेपछि अरु कुरा ठिकै छ भनेपछि वी क्यान गो फर पेल्टन हैन त त्यसले पनि फरक पार्छ है फ्लोले अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तो अब अलि सानो स्केलको हाइड्रो पावर हो भने र त्यसले इरिगेसनमा बढी डिपेन्डेन्ट थियो भने पानी धेरै हुँदा हुँदै पनि इरिगेसनको लागि पहिले नै त्यो अप्पर रिजनमै अब टर्बाइन पावर स्टेसन भन्दा तल होइन कि माथि नै पनि तपाईको पानी डाइभर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोमा चाहिँ टाइम टु टाइम फ्लक्चुएसन आउन सक्छ हैन त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है र लास्ट 21 मा चाहिँ सानो कमेन्ट छ स्पेलिङ मिस्टेक हो जस्तो मलाई लाग्यो आर्किमिडीजको एम पछि ई डी पछि ई हो जस्तो लागेको छ त्यो चाहिँ याद गर्न है पक्कै पनि एम पछि ई नै हो किनभने फर्स्ट सेन्टेन्समा एम ई डी लेख्नु भएको छ हजुर भनेपछि त्यो एम आई चाहिँ होइन है एम ई नै होला एम ई डी हो आर्किमिडीज ल थ्यांक यू सो मच प्रेजेन्टेसन राम्रो थियो अब नेक्स्ट हामीसँग को हुनुहुन्छ 5 नम्बरको टिम पम्प्स र त्यसको सेलेक्सन क्राइटेरियाको बारेमा हुनुहुन्छ कोही हजुर सर ल सेयर भएको हो हजुर भएको सानो आएको छ सर फोनबाटै गरिरहेको छु हुन्छ गुड मर्निङ एभ्रीवन माइसेल्फ सञ्जय यादव सुरु सञ्जय एकछिन है यो डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल हो कि डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल एन्ड अटोमोबाइल हो कि डिपार्टमेन्ट अफ अटोमोबाइल एन्ड मेकानिकल हो यो चाहिँ कन्फर्म गरौँ है एकदमै त्यो र्यान्डम भइराखेको छ है ल सुरु गरौँ सर Good morning everyone, myself Sanjay Yadav and going to present presentation on topic pump and selection criteria. And today we will know about definition, working principle, types and classification, nature of flow and specific speed, series and parallel combination, non-conventional pump, use and advantage of the pumps. Now, what is pump? And we can see the figure in the left side of this presentation, and this is the conventional type of pump.
And the definition of pump is this is an apparatus or machine or used for rising or driving, exhausting or compressing the fluid or सन्जय gases by प्रेजेन्टेसन त्यो स्क्रिन सेयर चाहिँ भएको छैन भर्खरै गयो Now it is fine. Hello. हजुर सुरु भएको छैन ब्रोकन आएको थियो आवाज अहिले आयो अहिले ठिक छ Pump is a apparatus or machine used for raising, driving, exhausting, compressing fluid or gases by means of piston, plunger, or set of rotating vanes. And we can see the figure of the pump and types and classification of the pump. There are basically two types of pump: one positive displacement type and centrifugal type. Under positive displacement type, we can see three types, that is rotary, gear, and reciprocating. Under centrifugal type, we can see axial, radial, and mixed flow. In positive displacement pump, they consist of three types: rotary, and vane, and reciprocating. In rotary type, it consists of vane mounted to a rotor that rotates inside a cavity. In a gear type, utilizes plunger or piston to change the cavity's volume and produce a pressure differential. In reciprocating type, uses a meshing of gear to pump fluid by displacement. We can see the figure in next slide. This is a gear type, which is the meshing gear to pump the fluid. And next is reciprocating type, which consists of a piston and plunger to pump the fluid, and this is a rotary type. And next part is centrifugal pump, which consists of axial, and we can see the figure of axial pump, and middle one is a mixed flow, and last one is a radial flow. In axial type, use impeller with vents that direct the flow axially. In mixed type, there is both type of flow, that is it is an intermediate of a radial and axial type. And radial type, in this type, the fluid ended leaves the impeller in radial direction. And working principle: the operating principle of pump is to convert mechanical energy to pressure. In operation, a rotating impeller escalates a liquid, and as the area of the pump casing expands, the velocity of the fluid is converted to pressure. As a result, pressurized fluid exits the pump discharge. Working of centrifugal pump: the basic principle of a centrifugal pump is that when a certain mass of the fluid is made to rotate by external force, it is thrown away from the center axis of rotation, and centrifugal head is developed, which enables to rise higher level. And we can see a figure of a centrifugal pump. Working principle of positive displacement pump: the basic principle of centrifugal pump is in which centrifugal pump the work is that when a certain mass of liquid is made to rotate by external force, it is thrown away from the center axis of rotation, and centrifugal head is developed, which enable to rise the higher level. And I would like to call my friend Jitendra Thapa to explain next part of presentation. Hello everyone, I am Jitendra Thapa and I am going to continue the further presentation. Slide please. So first one is nature of flow in pumps. So it can be classified into 6 types. First one is steady and unsteady flow. In steady flow, the fluid characteristics, that is pressure, density, velocity, etc., doesn't change with respect to time, but in unsteady flow, it changes with respect to time. Next slide.
uniform and non-uniform flow. So in uniform flow, the velocity of the fluid doesn't change it with respect to space, but in non-uniform flow, it changes with respect to space. Next. So third types is laminar and non-laminar flow. In laminar flow, the fluid particles move in well-defined path, but in non-laminar flow, fluid particles move in zigzag path. The fourth one is compressible and incompressible flow. The density of the fluid doesn't remain constant throughout the flow in compressible flow, but density of fluid remains constant in incompressible flow. Fifth one is rotational and irrotational flow. In rotational flow, fluid particles rotates about their own axis, but in irrotational flow, fluid particles doesn't rotate about their own axis. And last type is one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional flow. So in one-dimensional flow, velocity is a function of time and one space coordinate. In two-dimensional flow, velocity is a function of time and two space coordinate. And in three-dimensional flow, velocity is a function of time and three space coordinate. So next topic is specific speed. The specific speed for pump is the rotational speed needed to discharge 1 unit of flow against 1 unit of head. So mathematically, specific speed is equals to q to power 1 by 2 into n upon h to power 3 by 2, where q is discharge of fluid, h is head. It is used to determine the shape of impeller for the particular applications of, and when the specific speed of the pump is less than 40, then we prefer radial impeller, and when the specific speed is greater than 175, we prefer axial impeller. So next topic is series and parallel combination of pump series combinations. So when the pumps are connected end to end, then it is known as the series combinations. In this combination, the discharge remains constant and the total head is the sum of the head from each pump, and such types of combination is used for the flow through long pipelines. Parallel combinations. When number of pumps are connected through two common points, then it is parallel combinations, and in these combinations the total discharge is the sum of the discharge from each pump, and the head remains same, and such types of combination is used for high discharge. So non-conventional pumps. Non-conventional pumps use non-conventional sources of energy like wind energy, energy of man, etc. for pumping actions. So some of the non-conventional pumps are hydraulic pump, head pump, rope pump, and windmill pump. First one is hydraulic pump. Hydraulic pump is shown in the figure. It uses a kinetic energy of the moving water for the pumping actions. Second one is hand pump. So it is operated manually and uses power of human. Third one is rope pump. It is operated manually by rotating wheel which pulls the rope and create pumping actions, and here is the figure of rope pump. And last one is windmill pump. So it uses energy of wind for pumping action. Advantages and uses of non-conventional pump. It is suitable for countries which are rich in non-conventional sources of energy, and it is cheap to install, eco-friendly, long-lasting, and it is used in where modern sources of energy is not available. Thank you. थ्याङ्क यू जितेन्द्र, थ्याङ्क यू सञ्जय। कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ? अगेन छैन जस्तो लाग्यो। तपाईँहरूको यो क्यानभामा बनाउनु भएको रहेछ, मेहनत आफैले गर्नुभएको हो?
कसले स्लाइड कसले बनाउनु भयो सञ्जय अथवा जितेन्द्र? सञ्जय क्यानभामा बनाउनु भएको हो तपाईँले? खै सञ्जय बोल्नु भएन। मलाई चाहिँ पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट पम्प र रोटरी पम्पको कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ? सञ्जयको आवाज चाहिँ आएको छैन है। लिसनिङ सञ्जयको पोर्सनमा परेको तपाईँलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस्। I will try. ल त। So in positive displacement pump, a certain volume of water is stored and then passed, but in rotary type it continuously passed. होइन होला। सञ्जय हजुर सर इन पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट टाइप भित्र चाहिँ रोटरी पर्दो रहेछ हैन? भेरी गुड। अनि पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ भन्दा यो खासमा 3वटा टाइपको छ, अनि गियर टाइप, रोटरी टाइप अनि एउटा अझै छ। अनि त्योमा के हुन्छ भन्दाखेरि खासमा 2टा मेसिङ गियर्सहरू हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ मास अफ लिक्विडलाई पम्प गर्दो रहेछ। इन रोटरी टाइपमा एउटा टाइपमा भेन्स छ, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रोटेटिङ भेन्सहरू जुन छ नि त्यो एक्ज्याक्टली सेन्टरमा नभइकन त्यो एउटा एउटा टर्मै हुन्छ बिर्से, त्यो अलिक साइडमा हुन्छ, त्यसले गर्दा पम्पिङ एक्सन के त्यसले गर्दा चाहिँ जस लिक्विडलाई प्रेस गर्दो रहेछ। जितेन्द्र यस्तो भयो, तपाईँलाई यो टपिक दिएपछि सबै तपाईँले पनि याद गर्नुपर्ने थियो के हो कसो हो भनेर। उहाँको पार्टमा पो स्लाइडको पो पर्यो र प्रेजेन्टेसन पर्यो, नलेज त तपाईँले पनि लिनुपर्ने थियो होइन र? हो सर, हाम्रो प्रेजेन्टेसन सर एक्चुअली अलि ढिलै नै रेडी भयो। मलाई अलिकति समस्या चाहिँ किन अर्को के समस्या देखेँ भनेको तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ सपोर्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड डिटेल्स ल्याकिङ भनेर लेखेको छु भन्न खोजेको। त्यहाँ जे छ त्यो बाहेक तपाईँहरूले एउटा कुरा पनि बढी भन्नु भएन कि। स्लाइडमा जे जति छ नि स्पेसली जितेन्द्रको पार्टमा चाहिँ आई वाज एक्सपेक्टिङ समथिङ मोर होइन। यो देखाएको चिज बाहेक तपाईँले के भन्नुहुन्छ होला, त्यहाँ लेखाएको चिज बाहेक केही भन्नुहुन्छ होला, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँले के लजिक दिनुहुन्छ होला, एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ होला, डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। त्यो चाहिँ मैले मिस गरेँ है। प्रेजेन्टेसनको एसेन्स चाहिँ त्यो होइन कि जे छ त्यो मात्रै भन्ने है। त्यो वर्किङ उताको साइड भन्नुपर्ने हो त्यो नन कन्भेन्सनल। तपाईँले फिगरले देखायो भन्नुभयो, छोडिदिनु भयो कि कम्तीमा यो फिगरमा चाहिँ यो चाहिँ इनलेट हो, यो चाहिँ आउटलेट हो, अनि यहाँनिर चाहिँ यो डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले रेडियल भन्छौँ, यस्तो टाइपको केही भन्नुपर्ने थियो ताकि मान्छे चाहिँ इन्ट्याक्ट होस् तपाईँको प्रेजेन्टेसनसम्म र लिसनरले चाहिँ बढी गेन गरोस् तपाईँको प्रेजेन्टेसनबाट है। यो पछिको लागि सजेसन है। तपाईँले अलिकति यो स्लाइड आयो, मैले यो भनिराखेको बेलामा यो स्लाइड आइराखेको हुन्छ भनेर याद गर्ने, अनि म एक्सप्लेन गर्दै हुन्छु, मेरो एक्सप्लेन गरेकोलाई यो फिगरले म सपोर्टिभ त्यहाँ डिस्प्ले गर्छु भनेर याद गर्नु पऱ्यो कि, न कि मसँग स्लाइड छ अब यो स्लाइड म पढ्छु, यो उल्टो डिरेक्सनबाट चाहिँ गर्नु भएन है। यो पोलिटिक्स गर्ने को हुनुहुन्छ यो प्रतिगमन जस्तो भयो क्या यो त है, उल्टो बाटो हिँड्ने जस्तो भयो। अरू चाहिँ ठिक छ, मैले धेरै कमेन्ट्स यसमा राखिनँ। मलाई चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट चाहिँ राम्रो लाग्यो। यो तपाईँले क्यानभामा गर्नुभएको रहेछ यो डिजाइनिङ टुल युज गरेर होइन। सो मैले मेन्सन पनि गरेको थिएँ पिपिटी नै चाहिन्छ भन्ने छैन, अरू पनि गरे हुन्छ भनेर। थ्याङ्क यू फर द्याट सञ्जय है। ल अर्को प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नु भ्याइँदैन होला। मलाई चाहिँ एउटा फिडब्याक चाहियो हाम्रो प्रेजेन्टेसन सेसनबाट। आर वी गेनिङ समथिङ अर वी आर जस्ट लुजिङ टाइम? सर वी आर इट इज फर्स्ट टाइम होइन, प्रेजेन्ट गरेको फर्स्ट टाइम हो। जस्ट त्यो प्रेजेन्ट गर्ने आइडिया पनि थिएन, अनि प्रेजेन्ट गर्न पनि सकिरहेको छ, अनि पिपिटी पनि त्यस्तो खासै बनाइएको थिएन। टुल्सहरूको बारेमा नि थाहा भयो एपार्ट दिस कोर्स कन्टेन्टबाट।
नभई यो बाहिर कुराहरू नै धेरै सिक्यो। भनेपछि तपाईँ फाइनल इयरमा गएर अथवा अरू कुनै प्लेटफर्ममा गएर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कन्डिसन आउनुभन्दा अगाडि नै एकचोटि रिहर्स गरे जस्तो चाहिँ भयो हो। अरू कसैको फिडब्याक केही छ? हामीले यो सेसनलाई कन्टिन्यू गरेको फाइदा भइराखेको छ कि इट इज जस्ट वेस्ट अफ टाइम? अरू कसै फाइदा नै छ सर। फाइदा त ओभरअल फाइदा नै छ। निकिता सर तपाईँको भ्यू के छ यसमा? हजुर सर, तपाईँको भ्यू के छ मेरो प्रश्नमा? प्रश्न सुन्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ सोध्नुहोस् प्रश्न। प्रश्न सुन्नु भएन हो? हजुर। यो हामीले जुन यो प्रेजेन्टेसन सेसन राखेका छौँ यो चाहिँ फ्रुटफुल छ छैन? व्हाट डु यु थिङ्क? फ्रुटफुल नै छ। के अरे आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड हुनाले के अरे हेल्प गरेको छ क्या यसले। तर मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो मात्रै नभइकन कम्तीमा रिभिजन पनि होस्। तपाईँ एकजनाले प्रेजेन्ट गरिराखेको छ भनेपछि सबै क्लासले त्यहाँबाट क्वेसन पनि रेज गरोस्, त्यहाँबाट फर्दर रिकल गरेर पढाइ बुझे जस्तो अथवा मैले प्रेजेन्ट गरेको कुरा कतिले नबुझ्न सक्छ, साथीले बुझाएको बुझिन्छ कि भन्ने त्यो पनि मेरो एक्सपेक्टेसन हो। तर त्यो चाहिँ इफेक्टिभ भएन जस्तो लाग्यो, किन धेरैजनाले चाहिँ पार्टिसिपेसन जनाउनु भएन। एउटा टिमले प्रेजेन्ट गरेको बेलामा अर्कोले क्वेसन सोध्नु भएन। मेबी तपाईँ कतिजनाले त सुनेको पनि छैन होला। दिपेन्द्र सर तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अरूले प्रेजेन्ट गरेकोमा? Yes, sir. I've been throughout the presentation through the sessions. Any comments for the last presentation regarding the pump? पम्प सञ्जयको लागि ओके सञ्जय टिमको लागि चाहिँ लाइक यस्तो थियो। सञ्जय पर्टिकुलरली इज आई हेभ बिन नोन टु हिम सिन्स मेनी लाइक राम्रोसँग चिन्जान्छ। सो उसकोमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली प्रब्लम के भन्दाखेरि ल्याकिङ अफ रिसोर्स भयो क्या। अनि सो हाउएभर ही म्यानेज टु प्रिपेयर स्लाइड्स थ्रु क्यानभा। द एफर्ट इज ग्रेट एज यु मेन्सन्ड द डिटेल्स वेयर मिसिङ। आई स्टिल फिल द्याट फ्रम माई पार्ट। त्यही त अब यो सेसनलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ भनेपछि हामीसित दुईवटा प्रेजेन्टेसन बाँकी छ होला। नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ र त्यसपछि हामी रेगुलर कोर्समा जान्छौँ र हामीले अब त्यसपछि एउटा दुईवटा न्युमेरिकलहरूतिर पनि जान्छौँ होला। यो कोर्स जहिले पनि फ्लुइड मेसिन जहिले पनि छिटो सकिन्छ मलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दा बिचमा केही न केही एक्टिभिटी मैले गराउने नै गराएको छु, पहिला पनि गराउने गराएको अघिल्लो साल पनि होइन। यसमा चाहिँ अब कोर्समा एउटा डिरेक्सनको सिलेबस छ इक्जाममा फेस गर्नुपर्ने। तर मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ दिस सब्जेक्ट म्याटर्स अ मस्ट है। तपाईँले जहाँ जता गयो भने अरू फिल्ड अफ इन्जिनियरले सोध्ने भनेको प्रायः इन्जिनियरलाई यसकै बारेमा हो है। एउटा नट बोल्ट यो वर्कसप अनि तपाईँको लेथ मेसिनतिर हो भने त्यसपछिको प्रायोरिटीमा चाहिँ मैले सामान्य सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ अरू फिल्ड अफ इन्जिनियरको मान्छेले चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरलाई सोध्नु पऱ्यो भने अथवा उसलाई जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ फ्लुइड मेसिनको बारेमा चाहिँ बढी सोधेको देखिन्छ नेपालमा चाहिँ। किनभने टर्बाइनको रोल धेरै देखिन्छ, इनर्जीको कुराहरू हो होइन। अनि उनीहरूले देखिराखेकै टर्बाइन र जस्तो हाइड्रो पावरमा पनि सिभिल इन्जिनियर पनि हुन्छन्, इलेक्ट्रिकल पनि हुन्छन्, मेकानिकल पनि हुन्छन्। अनि ती सिभिल र इलेक्ट्रिकलले आफ्नो कोर्समा अलिअलि चाहिँ तपाईँको टर्बाइनको बारेमा पढेका हुन्छन् होइन, ड्राफ्टिङको बारेमा अलिअलि सुनेका हुन्छन्। अनि धेरै जान्नको लागि चाहिँ मेकानिकलको फिल्डको मान्छेहरूले चाहिँ सोध्ने गर्छन्। अनि तपाईँहरूले चाहिँ सिलेबस मात्रै पढेर बस्नुभएको छ भने अरू फिल्ड अफ इन्जिनियरले चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैनन् कि तपाईँले इनपुट धेरै दिन सक्नु भएन भनेर। अनि यो सेसन राखेको चाहिँ यो सिलसिलामा तपाईँले अरू धेरै डिगिन गर्नुहुन्छ, धेरै इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ। ग्लोबल कन्टेक्स्ट के छ, अहिले लेटेस्ट अपडेट के छ, नेपालको पोजिसन कहाँ छ इनर्जी प्रोडक्सनमा, ग्लोबल पोजिसनमा कहाँ गइरहेको छ, यस्तो कुरा थाहा पायो भने चाहिँ तपाईँहरूले अरूलाई दिने इनपुट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। यो सब्जेक्टको अलिकति विशेषता चाहिँ त्यो छ। यति भने चाहिँ आजलाई चाहिँ मेरो टाइम सकिएको जानकारी गराउँछु। See you on next class on schedule. Excuse me, sir. Azur. Sir, I heard this term Tesla turbine with efficiency ranging from 60% to 90%. So, इसको बारेमा if you can enlighten us. ठीक छ। टेस्ला टर्बाइन चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँहरूको सिनियर एउटा टिमले चाहिँ फाइनल प्रोजेक्ट पनि गर्दैछ। यो चाहिँ From them only I heard that, sir. यो चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ एकदम सानो स्केलको टर्बाइन हो, त्यो कारणले गर्दा इफिसियन्सी धेरै देखिएको हो होइन। त्यति तपाईँको फ्लुइड इनर्जीलाई चाहिँ रोटेसनल इनर्जीमा चेन्ज गरेपछि आउने रेसियो अनुसार चाहिँ
इफिसियन्सी धेरै देखिन्छ तर अरू कारणले गर्दा आउने इफिसियन्सी चाहिँ कम छ यसको है तपाईले जति प्रोडक्सन जति इनर्जी प्रोड्युस गर्नको लागि जति टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ जति डिजाइन गर्नुपर्छ जति एरिया त्यसले कभर गर्छ त्यो प्लान्टले त्यो हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ धेरै छैन त्यसले गर्दा चाहिँ यो त्यति फ्लोरिस चाहिँ भइसकेको छैन है र त्योभन्दा धेरै कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला या त उनीहरूले नै बढी भन्ला नि तपाईँहरूलाई मैले भन्दा बढी अब डिगिन गर्छन् उनीहरूले अबको 1 वर्षमा चाहिँ मलाई भन्दा बढी त्यो टिमलाई बढी थाहा हुन्छ अब टेस्ला टर्बाइनको बारेमा र मैले आजको जुन त्यो नन कन्भेन्सनल टाइप्स अफ टर्बाइन भनेर एकजना एउटा टपिकमा देखेको थिएँ आई वाज एक्सपेक्टिङ द्याट कि टेस्ला टर्बाइन त्यसमा पर्छ भनेर परेन केही छैन आर्किमिडिज टर्बाइन चाहिँ परेको रहेछ अगेन त्यो टर्बाइनको पनि फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूको सिनियर टिमले चाहिँ आर्किमिडिजमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रपोजल डिफिन चाहिँ भइसकेको छैन दुईटैको तर दे हेभ बिन वर्किङ अन मेकिङ द रिपोर्ट्स टु बी सबमिटेड एज अ प्रपोजल है अहिले यति गरौँ टाइम सकिसकेको छ त स्टिल आई हेभ सम क्वेरीज इफ यु क्यान एड्रेस मेरो इमिडिएटली अर्को क्लास छ अर्को कलेजमा Sure, sir. तैनी भन क्वेसन भन म जस्तो what is the trend in our college or हाम्रो आइयुको constituents मा is are we supposed to only fabricate things or research based कामहरु हुन्छ नि like it's like a paradigm shift to us हैन being students okay, of I got your question recording off गरौ भने म एन्सर गर्छु can someone